নাহলীয়া ৰিহাব চেণ্টাৰৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হোৱা অমন সোণাৰৰ বাসগৃহত আজি ভাৰতীয় কামি উন্নয়ন পৰিষদৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ এটি প্ৰতিনিধি দলে তেওঁৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ শোকপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। দলটোৰ সভাপতি চানবীৰ সোণাৰ, উপসভাপতি শান্তি বিশ্বকৰ্মা, টংকি বিশ্বকৰ্মা, সম্পাদক বিজয় বিশ্বকৰ্মা, সদস্য কৃষ্ণ দৰ্ণাল, দুলীয়াজান আঞ্চলিক সমিতিৰ উপসভাপতি লোক বাহাদুৰ সোণাৰ আৰু সহ সম্পাদক ৰাজেশ সোণাৰ, অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ সম্পাদক মধু সোণাৰ উপস্থিত আছিল। তেওঁলোকে ঘটনাটো নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি আৰু দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনায়। চাৱা হওক দুলীয়াজানৰ পৰা শিখা সোণাৰৰ এই প্ৰতিবেদন। हामी भारतीय कामी उन्नयन परिषद आसाम राज्य समिति आज हाम्रो स्वर्गीय भाइ अमन सुनारज्यूको घरमा आइपुगेको छौँ। उहाँको शोक सम्पन्न परिवारलाई एउटा हिम्मत दिनुको लागि र साथै साथ उहाँलाई एउटा श्रद्धाञ्जली दिनुको लागि। जहाँ तक हामीले अहिलेसम्म थाहा पाउँदैछौँ होइन कि जुन चाहिँ मूल जुन चाहिँ त्यो थियो कल्प्रिट थियो, जुन चाहिँ मेन मर्डरर सन्तोष लिम्बूज्यू, सन्तोष लिम्बू अहिलेसम्म पुलिस प्रहरीदेखि भागेर बसिराखेका छन् अरे र अहिलेसम्म पुलिस प्रहरीले उहाँलाई समात्नुको लागि सक्षम भएको छैन र म उहाँ अहिले हाम्रो भारतीय कामी उन्नयन परिषदको मञ्चदेखि डिब्रुगढको पुलिस प्रशासनलाई कठोर शब्दले म उहाँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि अति शीघ्र सन्तोष लिम्बूलाई तपाईले आफ्नो एरेस्टमा लिनुहोस् र अति तपाईको जुन चाहिँ कानुनी आइनले जुन चाहिँ दिएको त्यो उहाँलाई सजा दिनुपर्छ। उहाँ यत्तिकै फरार भएर बस्नु मिल्दैन र म जति पनि उहाँहरूलाई चिन्ने, उहाँलाई चिन्ने, सन्तोषलाई चिन्ने जति पनि परिवारजन छन्, उहाँलाई जसले लुकाएर राखिरहेछन् उहाँलाई पनि म हृदयदेखि आह्वान गर्नु चाहन्छु। हेर्नुहोस्, अगर तपाईँको घरमा पनि अगर यस्तो घटना घटेको भए के तपाईँको मनमा के बित्थ्यो होला? यो परिवार, यो विश्वकर्मा परिवार, यो सुनार परिवारको विषयमा तपाईँहरूले सोचेर हेर्नुहोस् होला। र अगर तपाईँहरूलाई कसैलाई थाहा छ भने सन्तोष अहिले कहाँ छ, सन्तोष लिम्बूलाई अति शीघ्र डिब्रुगढको जेलमा तपाईँहरूले डिब्रुगढको पुलिसलाई सौंपिदिनु होला। अगर कसैले उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने छ भने ऊ पनि त्यति नै कल्प्रिट हुन्छ जति कल्प्रिट ऊ मर्डरर छ। आइनसित खेल्नु हुँदैन। आसाम सरकार र आसाम पुलिसमा हाम्रो पुरा विश्वास छ। उहाँले अति शीघ्र सन्तोष लिम्बूलाई छिटोभन्दा छिटो उहाँले जेलको भित्र राख्नुहुन्छ भनेर। र जबसम्म यो केस सल्भ हुँदैन तबसम्म भारतीय कामी उन्नयन परिषद आसाम राज्य समिति यो परिवारको साथमा छ र यो फाइलको पुरा प्रोसेस गरिराख्छ, पुरा फलोअप लिइराख्छ हामीले जबसम्म ऊ जेलको भित्र हुँदैन। र हामीले भनेको छु उसले एउटा जीवन गुमाएको छ र उसको पनि जीवन जानुपर्छ। उसले एउटा मर्डर गरेको छ त उसलाई पनि हामीले सरकारलाई निवेदन गर्छु कि उसलाई पनि फाँसीको सजा हुनुपर्छ। र यति भन्दै हामी भारतीय कामी उन्नयन परिषद आज अमन सुनारज्यूको परिवारको साथमा छु, राजु सुनारज्यूको साथमा छु। तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ तपाईँ बेफिकर रहनु। अबदेखि हामी हो अमन सुनार, भारतीय कामी उन्नयन परिषद हामी हो दाजुभाइ तपाईँको परिवारको, र तपाईँको परिवारमा जे पनि भएर आउँछ त्यो हामीले हेर्नेछौँ। धन्यवाद। হয়, আপুনি ক'লে যিহেতু এটা জঘন্য ঘটনা, এইটো আমি দুৰ্ঘটনা বুলি নকওঁ, এইটো জঘন্য ঘটনা, মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা। এইটো মানুহে মানুহক মানে ইমান নিৰ্মম অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে আৰু অত্যাচাৰৰ শেষ পৰিণতি যেতিয়া মৃত্যু হয় তাতকৈ জঘন্য ঘটনা এই পৃথিৱীত হ'ব পাৰে বুলি আমি নাভাবোঁ। এই পৰিয়ালটোৰ এটা ফুল কোমলীয়া ল'ৰা, নাবালক, যি আজি 17 বছৰ বয়স হৈছে মাত্ৰ, তেনেকুৱা এটা মানে সৰু ল'ৰাক ইমান নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰাবিলাক সঁচাকৈ এইবিলাক মানুহৰ হাৰিত নপৰে বুলি আমি ভাবোঁ। জঘন্য পিশাচ সিহঁত, আমি পিশাচ বুলি কওঁ সিহঁতক। এই ঘটনাটোক লৈ পিনে আমি ভাৰতীয় কামি উন্নয়ন পৰিষদ, অসম ৰাজ্যিক সমিতি হওক, দুলীয়াজান আঞ্চলিক সমিতি,
ঘটনা আমি গম পোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াত যোগাযোগত আছোঁ। আমাৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ সকলোবিলাক আহিছে, প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীবিলাকতো তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পৰিয়ালটোক যিমানখিনি ছাপোৰ্ট দিব লাগে, যিখিনি সহায় কৰিব লাগে, সেইখিনিও আমাৰ ফালৰ পৰা কৰি থকা হৈছে। আমি ৰাজ্যিক সমিতি আজি সভাপতি আহিছে, লগতে উপসভাপতি আহিছে, আমাৰ গোটেই টীমটো ৰাজ্যিক সমিতিৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ। আমি ইয়াত আহি তেওঁলোকক নিৰ্ভয় প্ৰদান কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ লগত আমি আছোঁ। এতিয়া দীঘলীয়া প্ৰচেছত যাব। আইন কানুন বুলি ক'লে কোৰ্ট কাছাৰীৰ এইটো দীঘলীয়া প্ৰচেছ হ'ব। দুখীয়া শাস্তি নোপোৱালৈকে, মাৰ্ডাৰাৰটোক মানে ফাঁচি নিদিয়ালৈকে, উপযুক্ত শাস্তি নিদিয়ালৈকে আমি এই পৰিয়ালটোৰ লগত থাকিম। সেইটো আমি তেওঁলোকক কথা দিছোঁ। আৰু মই এই চেগতে আমাৰ ইয়াত দুলীয়াজানত যিমানখিনি সংগঠন আছে, আজি দুলীয়াজান নাৰী মঞ্চ খুব এক্টিভলি তেওঁলোকে ইয়াত কিবা কৰিছে, তেওঁলোককো আমাৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি কথা দিছোঁ, আমি এই পৰিয়ালটোৰ লগত আজি তেখেতলোকৰ এটা সন্তান হেৰুৱাইছে, আমি গোটেই পৰিষদৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক সন্তানৰ নিচিনাকৈ আমি তেওঁক চাম বা তেওঁলোকৰ লগত আমি থাকিম বুলি আমি কথা দিছোঁ। এইখিনি আপোনাক কেনেকৈ অনুভৱ লাগে? ক'ৰবাত না ক'ৰবাত এই দুলীয়াজান আৰক্ষীৰ কি গাফিলতি হৈছে নেকি? সিহঁতৰ কি বিফল কাৰণে আজিলৈকে কি তদন্ত কৰিব পৰা নাই নেকি? আৰক্ষীক বিষয়ত কি ক'ব খোজে আপুনি? আৰক্ষী বিষয়াকটো আমাৰ সভাপতিদেৱে ইতিমধ্যে ক'লেই যে আমি দাবীহে কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে কোনটো হেৰিত পৰি পিনে এতিয়া 2-3জনক এৰেষ্ট কৰিছে ইতিমধ্যে বুলি আমি গম পাইছোঁ। আৰু মেইন কাল্পিকজনক, যিজন অ'নাৰ আছিলে, সেই ৰিহেব চেণ্টাৰৰ যিজন অ'নাৰ, তেখেতকো এতিয়া বিচাৰি আছে। এতিয়া পলাই থকা মানুহটোক বিচাৰি আছেই, যিহেতু তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰিছে নিশ্চয়, হ'লেও অধিক ক্ষিপ্ৰ কৰিবৰ কাৰণে, যাতে বাহিৰত পলাই যাব নোৱাৰে, এই মানে এৰিয়াটোৰ পৰা বাহিৰত তেওঁ ওলাই যাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা উন্নত ধৰণৰ প্ৰযুক্তি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি পিনে তেখেতক অতি সোনকালে এৰেষ্ট কৰিব আৰু উপযুক্ত জেগাত তেখেতক ৰাখিব। সেইটো আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিম, ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আঞ্চলিকৰ তৰফৰ পৰা। আমিও বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, এতিয়া যিহেতু জানে আপোনালোকে বহুত ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতকো আমি লগ কৰি এই বিষয়ত অৱগত কৰিম। স্থানীয় বিধায়ক পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান আছে আমাৰ সমাজৰ প্ৰতিনিধিসকল, তেওঁলোককো আমি দাবী কৰিম। আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা পুলিচ প্ৰশাসনৰ প্ৰতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, তেওঁলোকে নিশ্চয় তেখেতক ধৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু উপযুক্ত ব্যৱস্থা ল'ব। শেষ পৰ্যায়লৈকে স্পষ্টভাৱে অমন সোণোৱালৰ লগত ভাৰতীয় কামি উন্নয়ন পৰিষদৰ এই সংগঠনটো শেষ পৰ্যায়লৈকে থাকিব। 100% থাকিব। কাৰণ আমি আমাৰ সমাজক লৈ পিনে কাম কৰোঁ। আৰু এনেকুৱা এটা ঘটনা আমি প্ৰথমতে কেতিয়াও শুনা নাই। কোনোবা এজন মানুহক মৰিয়াই মাৰি দিয়া ঘটনাটো, এইটো তাতে আকৌ ইমান সৰু ল'ৰা, এই মাক বাপেকে কেনেকৈ সহ্য কৰি আছে সেইটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ মনত কিমান কষ্ট হৈছে সেইটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। অন্তিম পৰ্যায়লৈকে তেখেতৰ পুত্ৰই মানে ন্যায় নোপোৱালৈকে আমি তেখেতলোকৰ লগত চাহটোৰ নিচিনাকৈ থাকিম। ফুল কোমলীয়া ল'ৰাটো যোনদিনাখন আমি ভিডিঅ'ত দেখিলোঁ যে এই ধৰণে গোটেই গাটোত যি ধৰণৰ তেওঁৰ দাগ, আজি আমি গোটেই মানে শংকিত, এই ড্ৰাগছক লৈ কিনে চৰকাৰে কিয় ব্যৱস্থা লোৱা নাই, আমি শংকিত। আজি আমি যোৱা কেইদিনমান আগত দেখিছোঁ নগাঁৱতো তেনেধৰণৰ অৱস্থা চলি আছে। আজি যোৰহাট ছাইডতো আমি দেখোঁ, আমি যোৱাকালি পৰহি আমি আমাৰ চিলাপথাৰতো দেখিছোঁ তেনেকৈ। আজিকালি ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে মাত নাই মতা কিয়? আজি এনেদৰে আমাৰ এই ফুলকমলীয়া ল'ৰাবোৰ সদায় হেৰাই যাব নেকি ড্ৰাগছ খাই? চৰকাৰে কি এই চব বস্তুৰ ওপৰত চকু নিদিব নেকি? এই আজি 2 মাতৃ সন্তান এটা ল'ৰা যেতিয়া তেওঁৰ কাষৰ পৰা আঁতৰি যায়, তেওঁৰ বুকুত কি ধৰণৰ বেদনা, এই বেদনাবোৰ চৰকাৰে কেতিয়া বুজিব? গতিকে মোৰ এটাই অনুৰোধ, যিজনে তেনেকৈ যিটো ল'ৰাক আজি যিখন পইচা হাতত থৈ কিনে সেই ল'ৰাটোক ভাল কৰাৰ বাবে যিটো ৰিহাব চেণ্টাৰত তেওঁক দিলে, তেওঁক কি মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁক দিছিলে নেকি? যি ধৰণে তেওঁৰ গাত আঘাত, আজি আমাৰ বুকু কঁপি গৈছে এই তেওঁৰ গাৰ আঘাত দেখি কিনে। চৰকাৰে আজি কেইবাদিন ধৰি এই ভিডিঅ'বোৰ চাই কিনে চৰকাৰে সেই আঘাতটো পোৱা নাই নেকি? আমাক সন্দেহ হৈছে যে আজি 3 দিন হৈ গ'ল, চৰকাৰে সেই মানুহকেইটাক কেলে ধৰিব পৰা নাই, এই প্ৰশাসনে কেলে ধৰিব পৰা নাই, আমাৰ সন্দেহ হৈছে। গতিকে আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয়, আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা অনুৰোধ, অতি সোনকালে এই 2জন কালপিত য'তে পলাই আছে তেওঁলোকক
অহা দুদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকক কাৰায়ত্ব কৰি অহা 1 মাহত তেওঁলোকক কঠিনছে কঠিন তেওঁলোকক শাস্তি দিয়াৰ এটা প্ৰয়াস কৰে তাকে অনুৰোধ কৰোঁ মই।